चलो मित्रों प्रकरण 7 આપણે અહીંયા જોઈએ કે વ્યવહારિક અપૂર્ણાંકનું દશાંશ અપૂર્ણાંકમાં અને દશાંશ અપૂર્ણાંકનું વ્યવહારિક અપૂર્ણાંકમાં રૂપાંતર કરવાનું છે। તો આપણે અહીંયા મહત્વના મુદ્દા જોવાના છીએ કે પૂર્ણાંક સંખ્યા એટલે અહીંયા દશાંશ અપૂર્ણાંકની વાત આવી છે એટલે કે પૂર્ણાંક સંખ્યા કઈ દશાંશ અપૂર્ણાંક કયું તો અહીંયા એ આપણે સંખ્યા સમજવાની છે। આગળના આપણે પ્રકરણ 6 માં શીખ્યા છીએ પણ અહીંયા પ્રકરણ 7 માં વધુ આપણે ધ્યાન આપશું તો એનું રૂપાંતર કઈ રીતે કરવું એ અહીંયા શીખીશું। તો અહીંયા પૂર્ણાંક સંખ્યા પછી દશાંશ ચિહ્ન મૂકવામાં આવે છે। પૂર્ણાંક સંખ્યા પછી અહીંયા આપણે પૂર્ણાંક એટલે કઈ તો એકમ અને દશક વાળી જે સંખ્યા હોય છે 100 1000 10 એ બધી કઈ સંખ્યા કહેવાય છે પૂર્ણાંક કહેવાય છે। આ બધી કઈ સંખ્યા કહેવાય છે પૂર્ણાંક બરાબર। અને तो अहीं पूर्णांक संख्या पछी दशांश चिन्ह मूकवामां आवे छे। तो आ दशांश चिन्ह आपणे मूक्युं बराबर जे टपकू जे बिंदु करी छे एटले दशांश चिन्ह कहेवामां आवे छे। अने आ आगळना भागने तो जो दशांश चिन्हना आगळना भागने पूर्णांक अने दशांश चिन्ह पछीना अपूर्णांकने दशांश अपूर्णांक कहेवाय छे। तो आ दशांश चिन्ह पछीना भागने आपणे अपूर्णांक कहीए छीए। तो पहेलो जे भाग आवे छे ए दशांश आवे छे बराबर। पहेलो जो एक अंक होय तो दशांश कहेवामां आवे छे। पछी बीजा भागने आपणे शतांश कहीए छीए। पछी बीजा भागने आपणे सहस्त्रांश एम एना भाग थता जाय छे। एक वस्तु छे एना पहेला 10 भाग कर्या छे शतांश कर्या छे सहस्त्रांश कर्या छे एम अहींया 10 सहस्त्रांश बराबर अहींया आ प्रमाणे एने बोलाय छे बराबर। तो अहींया एक आंकड़ो दशांश चिन्ह पछी एक आंकड़ो आवे तो ए दशांश में जशे बराबर। पछी 2 आंकड़ा आवशे तो एने शतांश में मूकीशुं बराबर। 3 आंकड़ा आवे तो एने आटले सुधी एनुं स्थान आवशे ए याद राखवानुं। ने 4 आंकड़ानुं होय तो 10 सहस्त्रांश सुधीनो एनो आंकड़ो आवे। 5 सहस्त्रांश कीधुं तो 5 अहींया आवे अने अहींया शून्य आवे ए याद राखवानुं। आ प्रमाणे एनुं बनतुं छे 5 10 सहस्त्रांश बराबर। 5 10 सहस्त्रांश बनावो तो आ प्रमाणे तो पांचड़ो तमारो 10 सहस्त्रांश थशे बराबर। कदाच एवुं कीधुं के मारे 2 सहस्त्रांश जोईए छे 2 सहस्त्रांश 2 सहस्त्रांश एटले 2 नी नीचे 1000 बराबर। एटले आ बगड़ो क्या मूकवानो छे सहस्त्रांशमां। तो अहींया शुं आवशे आपणो पूर्णांकमां कांई नथी बराबर। एटले आ प्रमाणे तो आ प्रमाणे एनो जवाब आवे बराबर। आ प्रमाणे हवे एवुं कीधुं के पूर्णांक पूर्णांकनी वात आवे के 25 पूर्णांक। तो अहींया आपणे 25 पूर्णांक तो एकम दशक में आपणे 25 पूर्णांक जेम लखता एम लखवाना अने बीजा 5 शतांश तो 5 अहीं आव्या। तो अहींया दशांश में कांई नथी एटले त्यां शून्य लखशुं बराबर। तो आ प्रमाणे आपणने लखता आवडवो जोईए। आपणने आ पट्टी मगजमां होवी जोईए। दशांश अपूर्णांक आवे एटले आपणने अहींया स्थान पट्टी जे छे ए तमारा मगजमां होवी जोईए। तो आना करता आ नानो छे आना करता आ नानो छे आ नानो छे बराबर। अहींया दशक करता एकम नानो छे आपणने खबर छे। तो आम जईए तो मोटी संख्या थाय छे आम जईए तो नानी थाय छे ए पण आपणने खबर होवी जोईए। पूर्णांक एटले जे एकम ना आंकड़ाथी चालू थाय छे ए बराबर। ने अपूर्णांक जे दशांश अपूर्णांकनी वात आवे तो दशांश चिन्ह वाळा ए दशांश अपूर्णांक ए आपणे अहींया ध्यान राखवानुं छे। तो अहींया लख्युं छे के दशांश चिन्ह पछीना अपूर्णांकने दशांश अपूर्णांक कहे छे। तो अहींया बीजुं छे के अपूर्णांक नानो छे के मोटो ते नक्की करवा पूर्णांक जोया बाद अपूर्णांकना दशांश स्थळ सरखा करी जोवाना। अहींया सरखुं लखेलुं होय अने अहींया आंकड़ा पूर्णांकनी जग्याए वधारे होय तो संख्या वधारे होय तो आपणे ए पण जोई लेवाना। अहींया एवुं लख्युं के 5 पूर्णांक तो अहींया 5 शतांश बराबर ने अहींया 25 पूर्णांक 5 शतांश है तो अहींया आपणे पण ए पण ध्यान राखवानुं। अहींया पूर्णांक जोई लेवानो कयो नानो कयो मोटो बराबर। तो अहींया आपणे खबर पड़ी जाय के आ मोटो छे ने आ नानो छे बराबर। तो आपणे ए पण अहींया ध्यान राखवानुं छे। हवे एवुं ध्यान राखवानुं के अपूर्णांक नानो छे के मोटो ते नक्की करवा पूर्णांक जोया बाद अपूर्णांकना दशांश स्थळ सरखा करी जोवाना छे। पछी के आवुं क्यां के आवे आवा के दशांश अपूर्णांक क्या वपराय बराबर। तो लंबाई में धारकता में बराबर केटलुं ए धारण करी शके छे वजन होय के जेनुं द्रव्य समाववानुं होय दळ द्रव्य वस्तुमान जेवी राशिना
માપો હોય સર્વસાધારણપણે દશાંશ અપૂર્ણાંકમાં વ્યક્ત કરવામાં આવે છે. તો આપણે એ ધ્યાન રાખવાનું કે એવા વસ્તુઓમાં આપણે આનો ઉપયોગ થઈ શકે છે. તો અપૂર્ણાંકના દશાંશ ચિહ્ન પછીના અપૂર્ણાંક ભાગ પાછળ શૂન્ય મૂકી સમ અપૂર્ણાંક પણ મેળવી શકાય છે. તો આપણે આગળના દાખલાઓમાં આપણે મહત્વના મુદ્દામાં આના વિશે વધુ ચર્ચા કરીએ. ચલો મિત્રો, અહીંયા આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે કેટલાક વ્યવહારિક અપૂર્ણાંકોના દશાંશ સ્વરૂપમાં રૂપાંતર કરવા છેદમાં 10, 100 કે 1000 લાવવા. એટલે 10 એટલે દશાંશ, શતાંશ, સહસ્ત્રાંશ, દસહસ્ત્રાંશ લાવવા. આપણે શું કરવું છે, કોની સાથે ગુણવાથી આ આપણને મળે છે. જો આવો વ્યવહારિક અહીંયા અપૂર્ણાંક આપેલો હોય તો આપણે આને દશાંશ અપૂર્ણાંકમાં લાવવા માટે આપણે 1/3 કોની સાથે ગુણવાથી આપણને છેદમાં 10 મળશે. આપણે 10 લાવવાના છે, 100 લાવવાના છે, 1000 લાવવાના છે, 10,000 લાવવાના છે, બરાબર. તો આપણે 2ના ઘડિયામાં તો 2 × 5 કરીશું તો 10 આપણને મળી જશે, બરાબર. તો આપણને પછી આપણે કે 2 × 50 કરવાની જરૂર પડે નહીં. આપણે 100 લાવવા પ્રયત્ન કરવાનો નહીં. આપણે પહેલાં 10 લાવવા પ્રયત્ન કરવાનો. 10 આવી જતા હોય તો પછી આપણે 100 લાવવાના નથી, બરાબર. તો અહીંયા 5 તો અહીંયા પણ 5, બરાબર. એટલે ઉપર કેટલા થઈ ગયા? અંશમાં 5, એટલે 5 દશાંશ થઈ ગયા, બરાબર. જો અહીંયા અતિ સંક્ષિપ્ત હતું નાનું, એને આપણે દશાંશમાં લાવવા માટે આપણે એને છેદમાં 10 લાવ્યા. હવે આપણને જે આપણી જે સ્થાન પટ્ટી છે યાદ રાખવાની છે, 5 દશાંશ. તો 5 ક્યાં હોય છે? પૂર્ણાંકમાં કાંઈ નથી. એટલે આ પ્રમાણે પૂર્ણાંકમાં શૂન્ય મૂકીશું અને 5 દશાંશની જગ્યાએ. તો આપણે હતી આ સંખ્યા અને જવાબ આ આવ્યો, આ પણ આવ્યો. એટલે આ તમારે ખાસ સમજવાનું છે. હવે અહીંયા જોઈએ 1/5, તો આપણે 1/5ને પણ આ પ્રમાણે મૂકી દેવાના, બરાબર. તો 5 દુ 10, તો ઉપર પણ 2 મૂકી દેવાના. એટલે 2 × 2 અને 2 દશાંશ, બરાબર. હવે આ આપણો સાદો અપૂર્ણાંક બન્યો છે. આ અતિ સંક્ષિપ્ત એનું વ્યવહારિક છે. હવે અહીંયા 2 ક્યાં મૂકવાના છે? પૂર્ણાંકમાં કાંઈ નથી, એટલે શું મૂકીશું? શૂન્ય. અને 2 ક્યાં આવ્યા? દશાંશની જગ્યાએ, બરાબર. હવે એ જ પ્રમાણે 1/4 છે, તો 4ના ઘડિયામાં ક્યાંય 10 આવતા નથી. તો આપણે 100 લાવવા પ્રયત્ન કરવાનો. તો 25 ચોક 100, તો નીચે પણ 25, તો ઉપર પણ 25, બરાબર. તો 25 એકા 25 અને 25 ચોક 100. તો આપણો અહીંયા છેદમાં 100 આવ્યા. એટલે આપણે યાદ રાખવાનું કે 1 શૂન્ય હતું તો એ કે અહીંયા દશાંશ ચિહ્ન પછી 1 અંક, બરાબર. હવે અહીંયા 2 આંકડા છે એટલે દશાંશ ચિહ્ન પછી 2 આંકડા થવા જોઈએ. એટલે 2 આંકડા પછી દશાંશ ચિહ્ન બનવું જોઈએ, બરાબર. એટલે પૂર્ણાંકની જગ્યાએ કાંઈ ના હોય ત્યારે શૂન્ય મૂકવાનું અને 2 આંકડા પછી અહીંયા આપણે અહીંયા દશાંશ ચિહ્ન મૂકીશું. એ જ પ્રમાણે અહીંયા 21 છે. આનું પણ અતિ સંક્ષિપ્ત બની શકે છે, પણ તમારે કદાચ 100 લાવવાના થયા તો આપણે અહીંયા 10 લાવી શકીએ છીએ, ઘટાડીને લાવી શકીએ છીએ, બરાબર. તો અહીંયા આપણે 100 લાવવા માટે પ્રયત્ન કરવાનો છે. એટલે અહીંયા શું થઈ ગયું કે 5 એકા 5 અને 20 × 5 100. તો આ 5 હતા એ ક્યાં ગયા? શતાંશમાં. પછી દશાંશની જગ્યાએ શું આવ્યું? શૂન્ય. અને અહીંયા આ પ્રમાણે, બરાબર. એટલે 2 આંકડા પછી દશાંશ ચિહ્ન આવે છે. આ પ્રમાણે નહીં થાય. આ પ્રમાણે જવાબ ખોટો પડે. આ 50 થઈ ગયા, તો 5 તો દશાંશમાં જ આવી ગયો, પણ આપણો 5 ક્યાં હોવો જોઈએ? શતાંશમાં. દશાંશ પછી શતાંશ આવે છે, એ યાદ રાખવાનું છે, બરાબર. એટલે આપણે સ્થાન ભૂલવાનું નથી. અહીંયા હવે એ જ પ્રમાણે 1/25 છે, બરાબર. તો 25 ચોક 100, તો અહીંયા પણ 4, તો ઉપર પણ 4, તો 4 એકા 4 અને 25 ચોક 100 થઈ ગયા. એટલે 4 શતાંશ જવાબ આવ્યો. 4 શતાંશ આપણે બોલીએ છીએ, આને 4 શતાંશ બોલાય છે, આને 5 શતાંશ બોલાય છે, આને 2 દશાંશ બોલાય છે. 4 શતાંશ એટલે દશાંશ ચિહ્ન પછી દશાંશ અને શતાંશ. તો શતાંશની જગ્યાએ 4 મૂક્યા અને પૂર્ણાંકની જગ્યાએ કાંઈ નથી, એટલે આ પ્રમાણે થયું, બરાબર. એ જ પ્રમાણે 1/50, તો 50 દુ 100, તો ઉપર પણ 2, એટલે 2 એકા 2 અને 50 દુ 100 ના 100. હવે 2 શતાંશ જવાબ આવ્યો, તો 2 ક્યાં મૂકીએ છીએ આપણે? દશાંશ ચિહ્ન પછી દશાંશ અને આ શતાંશ. તો પૂર્ણાંકની જગ્યાએ શૂન્ય, બરાબર. આપણને ફટાફટમાં જો યાદ રાખવા જેવું હોય તો 2 શૂન્ય છે એટલે 2 અંક પછી દશાંશ ચિહ્ન. અહીંયા 2 શૂન્ય છે તો 2 અંક પછી દશાંશ ચિહ્ન. અહીંયા 1 શૂન્ય છે તો 1 આંકડા પછી દશાંશ ચિહ્ન. અહીંયા પણ 1 શૂન્ય છે તો 1 અંક પછી દશાંશ ચિહ્ન આવે છે. આ આપણે આ 10 અને 100ની આટલા જ આંકડામાં આપણો 100 અને 10 પૂરા થાય છે.
તો ખાસ અહીંયા આપણે આ ધ્યાન રાખવાનું છે. હવે હવે ચલો 5 દશાંશ આવ્યા, આને 5 દશાંશ આવ્યા, પણ તમારે આ જવાબ લાવવો હોય તો શું કરવું? તો આપણે આને શું કરીશું? બરાબર, આ પ્રમાણે કરી નાખો. આ કેટલા છે? 5 દશાંશ. બરાબર, તો આને 5 દશાંશ કહેવાય છે. આને આ યાદ રાખજો હો, આને આ જ આંકડા છે. ચલો અહીંયાથી હું આ પ્રમાણે કરી અને 0.5 આ પ્રમાણે છે. ચલો નવો દાખલો સમજી લઈએ આપણે. આવો દાખલો આવ્યો અને કે સાદા અપૂર્ણાંકમાં ફેરવો, અતિશંક મેળવો, તો આને આપણે શું કહેવાય છે? 5 દશાંશ. આપણે 5 દશાંશ લખ્યા. બરાબર, હવે 5 દશાંશ છે તો એના છેદ ઉડાડો. તો આને આપણે 5 એકા 5, 5 દુ 10. બરાબર, આ 5 આ 5 ઉડી ગયા. બરાબર, તો શું બચ્યું? 1/3 બચ્યો. તો 1/3 આવી ગયો અહીંયા જવાબ. એટલે વળી પાછો એનો એ જવાબ આવી જાય છે. એટલે આપણે સમ અપૂર્ણાંક આ પ્રમાણે દશાંશ અપૂર્ણાંક આપણે મેળવી શકીએ છીએ. એ જ પ્રમાણે ચલો 0.2 નો લઈએ તો આને શું કહેવાય છે? 2 દશાંશ. બરાબર, તો તમે ડાયરેક્ટ પણ છેદ ઉડાડી શકો છો. 2 એકા 2 ને 2 પંચા 10. ના આવડે તો 2 એકા 2, 2 પંચા 10. 2 ઉડી ગયા ને 1 પંચમાંશ બચ્યો. તો 1 પંચમાંશ આવી ગયો જવાબ અહીંયા. બરાબર, હવે એ જ પ્રમાણે આપણે જોઈએ 25 શતાંશ. બરાબર, 25 શતાંશ છે. પહેલા આપણે આ પ્રમાણે લઈએ. આ પ્રમાણે દાખલો આવ્યો તો આને શું કહેવાય છે? 25 શતાંશ કહેવાય છે. બરાબર, હવે આને આપણે શું કરીશું? 25 એકા 25 અને 25 ચોક 100. 25 એ 25 ઉડી ગયા તો 1/4. આને આપણે 25 એકા 25 ને 25 ચોક કરીને પણ ઉડાડી શકીએ છીએ. સમય હવે આપણે હોશિયાર થતા જઈએ છીએ. બરાબર, એટલે આવું આપણે છેદ ઉડાડતા આવડવું જોઈએ. સરખો અંક આવે ત્યારે જે સરખા એ ઉડી જશે ને વચ્ચેના જે આપણે આવે છે ને ઘડિયાનો એ અહીંયા 25 એકા 25, 25 ચોક એટલે 1 દૂરી તર્કોન ચક્કોન છક્કોન પંચો બોલે છે એ અહીંયા રહેશે. એ આપણો અહીંયા જવાબ 1/4 આવી ગયો. એ જ પ્રમાણે 21 લઈએ. બરાબર, તો અહીંયા જવાબ આવ્યો છે 0.05. તો 0.05 એટલે કેટલા? 5 અહીંયા મૂકવાના અને આ છેદમાં 100. બરાબર, 2 આંકડા એટલે 2 શૂન્ય. બરાબર, દશાંશ ચિહ્ન પછી 2 આંકડા હોય તો 2 શૂન્ય મૂકી દેવાના અને શતાંશ કહેવાય. એટલે 5 એકા 5. બરાબર, અને 20 પંચા 100. બરાબર, 5 20 100. બરાબર, 5 એકા 5, 5 20. આ પ્રમાણે ગણો કે આ પ્રમાણે કંઈ ફેર પડતો નથી ને 21 અહીંયા જવાબ આવે છે. એ જ પ્રમાણે આનું પણ એ જ થાય છે. એટલે આ તમને ખબર હોવી જોઈએ. આ દાખલા તમારે આગળ ગણવા પ્રયત્ન કરવાનો. હું તો ફટાફટ ગણી નાખું. જો 4 શતાંશ. બરાબર, એટલે 25 એકા એટલે અહીંયા આપણે 25 ચોક 25 એકા 25. બરાબર, એટલે અહીંયા આપણો જવાબ શું આવશે? 25 આવશે. બરાબર, અહીંયા 1/25 જવાબ આવ્યો. બરાબર, એટલે આપણે અહીંયા ચારે છેદ ઉડ્યા. 25 ચોક 100 એટલે આ ચાર ઉડી ગયા. અહીંયા 1 બચ્યું. બરાબર, હવે એ જ પ્રમાણે અહીંયા તો 2 શતાંશ છે તો 50 દુ 100. આ દુ ઉડી ગયા 50. તો 1/50 જવાબ આવ્યો. આવી ગયો ને, એનો જ જવાબ આવશે. એટલે આનું આ બને છે ને આનું આ બને છે. એ જ છે અહીંયા. જો આ બંનેઓ અતિ સંક્ષિપ્ત નાનું કહેવાય. છેલ્લે પછી કોઈ છેદ ઉડતા નથી. બરાબર, કોઈ છેદ ઉડતા નથી. એટલે આપણો અતિ સંક્ષિપ્ત આને કહેવામાં આવે છે. બરાબર, તો આ આપણું 10 અને શતાંશનું અહીંયા મેળવ્યું. હવે આપણે એક અષ્ટમાંશ છે અહીંયા. તો એક અષ્ટમાંશનો આપણે શું કરીશું? તો એના છેદમાં 10 કે 100 કે આપણે 1000 લાવવા પ્રયત્ન કરો. આપણને ખબર છે કે 125 4 વખત એટલે 500. તો બીજા 125 4 વખત એટલે 500 ને 500 કેટલા થઈ ગયા? 1000. તો 1000 થઈ ગયા ને. તો અહીંયા આપણે એ યાદ રાખવાનું છે કે અહીંયા એક અષ્ટમાંશ આ પ્રમાણે લખી દેવાના. બરાબર, અને 125 8 વખત હોય તો આપણા 1000 જવાબ આવે છે. તો અહીંયા આપણે કેટલો જવાબ આવશે? 1000. 125 ગુણ્યા 8 કર્યા એટલે કેટલો જવાબ આવી ગયો? 1000. તો અહીંયા 125 તો ઉપર પણ 125. તો 125 એકા 125. બરાબર, હવે આપણે આ શું થઈ ગયું? અતિ સંક્ષિપ્ત હતું એનું શું બની ગયું? અહીંયા દશાંશ અપૂર્ણાંક મેળવવા માટેનું અહીંયા છેદમાં આપણે સહસ્ત્રાંશ લઈ આવ્યા. હવે યાદ રાખવાનું છે કે 1, 2 અને 3
ત્રણ આંકડા પછી અહીંયા દશાંશ ચિહ્ન આવે તો આપણે અહીંયા 125 તો મૂકી દેવાના, પૂરેપૂરા ત્રણ આંકડા છે એટલે 1, 2 ને 3 આંકડા પછી દશાંશ ચિહ્ન આવે. અહીંયા પૂર્ણાંકમાં કાંઈ નથી એટલે અહીંયા શૂન્ય મૂકી દેવાનું. બરાબર, તો આપણે આ જે વ્યવહારિક અપૂર્ણાંકો છે એમાંથી આપણે દશાંશ અપૂર્ણાંકમાં આ ફેરવી દીધું. બરાબર, હવે એ જ પ્રમાણે એક પૂર્ણાંક 125 હોય તો આપણને 8 અહીંયા લઈ આવવાના. બરાબર, તો 8 એકા 8 અને 125 18 તો આપણા 1000 થાય જ છે. બરાબર, તો આપણે એ ખાસ યાદ રાખવાનું છે. હવે અહીંયા જોઈએ 8 એકા 8. બરાબર, હવે 8 આપણે અહીંયા મૂકી દીધા પણ ત્રણ આંકડા પછી દશાંશ ચિહ્ન મૂકવાનું છે એટલે આપણો આટલો છે એ ક્યાં જશે? સહસ્ત્રાંશમાં, શતાંશમાં અને આ દશાંશમાં, એટલે ત્રણ આંકડા પછી દશાંશ ચિહ્ન આવે. પૂર્ણાંકમાં કાંઈ નથી એટલે શૂન્ય. બરાબર, દશાંશ, શતાંશ, સહસ્ત્રાંશ અને સહસ્ત્રાંશ બોલાય યાદ રાખવાનું છે. બરાબર, હવે આપણે આ 1000ની વાત અહીંયા પૂરી થઈ. હવે 16 આવ્યું તો 16ના ઘડિયામાં કયો અંક અહીંયા ગુણશું તો 1000 આવશે, 100 આવશે. 100 તો આવતા નથી, 10 પણ આવશે નહીં, તો આપણે 10000 લાવવા પ્રયત્ન કરવાનો. કેટલો? 10000. તો અહીંયા આપણે 116 તો લખી દેવાના. હવે અહીંયા 625 ને 625 16 વખત હોય તો આપણા 10000 થશે. તો અહીંયા 625 તો અહીંયા પણ 625, તો 625 10 સહસ્ત્રાંશ એટલે 10000 આવ્યા છેદમાં. બરાબર, હવે આપણે અહીંયા 625 તો મૂકી દેવાના અને 1, 2, 3 અને 4 આંકડા પછી અહીંયા દશાંશ ચિહ્ન આવશે. આ આપણા આ પ્રમાણેના શું થઈ ગયું? અતિશયોક્તિનું વ્યવહારિકમાં લઈ આવીને દશાંશ ચિહ્નોમાં આપણે રૂપાંતર કર્યું. હવે તમને એક વાત કરું કે તમારી પાસે આ આંકડા છે કે 0.125 છે, તમારે એને સાદામાં લાવવાના છે. તો અહીંયા તમારે એને પહેલાં આ પ્રમાણે બનાવી દેવાનો. જે આપણે લાવીએ છીએ અહીંયા આ લઈ આવવાનું. બરાબર, હવે આને શું કરવાનું? 125 એકા 125 ને 125 ગુણ્યા કેટલા કરવાના? 8. બરાબર, તો આ સરખા છેદ ઉડી ગયા એટલે શું બચ્યું? 1 અષ્ટમાંશ. વળી એનો એ જવાબ આવી ગયો. બરાબર, એટલે આપણે જે દશાંશ ચિહ્ન વાળા હતા, દશાંશ અપૂર્ણાંક હતા, એને આપણે વ્યવહારિકમાં 1 અષ્ટમાંશ પણ લઈ આવ્યા. હવે એ જ વાત કરીએ કે 0.008 છે એને શું કહીશું? 8 પછી 1, 2 ને 3 શૂન્ય વાળું, 1, 2 ને 3 શૂન્ય એટલે એને પણ સહસ્ત્રાંશ કહેવાય. બરાબર, છેદમાં 1000 છે એટલે. બરાબર, હવે આપણે 8 એકા 8. બરાબર, હવે આપણે કેટલા 8 સાથે અહીંયા ગુણાકાર કરશું તો અહીંયા 125 18. તમે 8 મૂકીને કરો તો પણ વાંધો નથી, 125 18. બરાબર, તો અહીંયા આપણે એ ધ્યાન રાખવાનું છે કે 125 18. તો આ 8 ઉડી ગયા, શું બચ્યા? 125 ના 125. બરાબર, 1.125 આ આપણો તો આ જવાબ આવી ગયો. બરાબર, હવે એ જ પ્રમાણે આનો અહીંયા આ પ્રમાણે જવાબ હોય કે 0.0625 ને સાદા અપૂર્ણાંકમાં ફેરવો તો તમારે આને 625 પછી 4 આંકડા છે દશાંશ ચિહ્નનો છે તો 1, 2, 3, 4 તો 4 શૂન્ય મૂકી દેવાના આ પ્રમાણે. બરાબર, અને 625 એકા 625 અને 625 ગુણ્યા 6 કરો એ 16 કરો એટલે 10000 આવે. બરાબર, 625 એ 625 ઉડી ગયા અને અહીંયા 1 16 બચશે. એટલે આનું આ મળે છે, આનું આ મળે છે. યાદ રાખવાનું, આ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ છેદ સરખા આવે ત્યાં તમારે ઉડાડી દેવાના છે. બરાબર, આ તમારો 100 અહીંયા તમારા એક પૂર્ણાંક 1/8. બરાબર, ડાયરેક્ટ આ જવાબ આવ્યો પણ કઈ રીતે આવ્યો એ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. એટલે આ તમારી મેથડ પાકી હશે તો આવા જે દાખલા આવ્યા આ ચેપ્ટરના એ તમને પછી ઓટોમેટિક જ આવડી જશે. તો આ ખાસ મહત્વનું છે, ધ્યાન રાખવાનું છે.